السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 15۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ جگہ تو یہی ہے، بندر جا کر اٹھانا ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نک ہیر سے پریشانی سے پوچھتا ہے۔ اسے اندر نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ ایک آدمی سب پر بھاری ہے، ہیر نک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پھر نک بیزاری سے پوچھتا ہے، انتظار کرو، جتنا میں وجدان کو جانتی ہوں کسی نہ کسی کام سے وہ باہر آئیں گے تو تب ہم انہیں پکڑیں گے، وہ بھی الگ طریقے سے۔ ہیر شرارتاً مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کیا طریقہ؟ نک حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ تم بس دیکھتے جاؤ، ہیر اس کا چہرہ پکڑ کر کھڑکی سے باہر کرتے ہوئے کہتی ہے۔ پتہ نہیں کیا لڑکی ہے جس نے تجھے کڈنیپ کیا، اسی کو اب خود کڈنیپ کرنے کے چکروں میں ہے۔ یا اللہ ہماری مدد کرنا، میں نے اتنی جلدی کوارا نہیں مرنا ہے۔ نک ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، نک تمہارا جی جا گیا ہے۔ ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کے کہنے پر نک اور اس کے پیچھے والے آدمی سب وجدان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یار مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ نک وجدان کو گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شیر شیطان کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالتا تو ہم بھی اس سے دور رہتے، پر کیا کر سکتے ہیں؟ شیر کو ہرن بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ خود شکار ہونا چاہتا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہیر کی نظریں بھی مسلسل وجدان پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک بات بتاؤ؟ نک ہیر کی طرف رخ موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تمہیں پسند نہیں ہے؟ تم ایک بار پہلے اس کے ساتھ رہ چکی ہو، تم اسے چھوڑ چکی ہو، اب اچانک سے اس کے پاس واپسی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نک اپنی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، میں اس کے ساتھ رہ چکی ہوں، اسے سمجھ چکی ہوں، اپنے بابا کے راستے سے اسے ہٹانا ہے تو اس سے لڑ کر نہیں ہٹا سکتے ہیں، پر اسے پیار کا ناٹک کر کے ضرور ہٹایا جا سکتا ہے۔ پر ایک بار پھر سے اس کا دل توڑنے کا سوچ رہی ہے۔ تو ایک بار پھر سے اس کا دل توڑنے کا سوچ رہی ہے؟ نک بڑی بڑی آنکھیں کی تجسس سے پوچھتا ہے۔ میں اپنے بابا کا دل ٹوٹنے سے بچا رہی ہوں وجدان، یمان سے مجھے محبت نہیں ہے، لیکن جہانگیر عالم سے بے پناہ ہے، اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ مانسٹر کی قید میں واپس جانا ہی کیوں نہ ہو۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے جو ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ ہیر نک کو وجدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، کچھ پل اور پھر جا کر اسے لے آؤ۔ ہیر سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے کہتی ہے، مجھے اس کو کڈنیپ کرنا خود جانے کیوں بھاری بھرکم فیل ہو رہا ہے۔ نک اپنے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ٹینشن مت لو، جو کرنا ہے وہ میں کروں گی، تمہیں صرف اسے لے کر آنا ہے۔ ہیر نک کے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، ہم پہلی بار تھوڑی کر رہے ہیں، یہ سب ڈر کیوں رہا ہے؟ ہیر غصے میں پوچھتی ہے، پہلے جنہیں اٹھاتے تھے وہ چھوٹے موٹے گنڈے تھے، اب جسے اٹھا رہے ہیں وہ امریکہ کا مانسٹر ہے۔ نک وجدان کی طرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ایسی بھی کوئی توپ چیز نہیں ہے، انسان ہے وہ بھی۔ ہیر بھی وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو بچی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وجدان بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوئی سفید کلر کی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، وہ 2 قدم ہی آگے بڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ جاؤ، گر جائے گا وہ ورنہ۔ ہیر سیٹ سے سر ٹکائے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی بات سنتے ہی نک گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اپنے آدمیوں کو آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ نک آگے اور اس کے پیچھے اس کے آدمی بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دنیا میں محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ برباد کرنے کا بھی اور آباد کرنے کا بھی ہنر رکھتی ہے۔ ہیر مسلسل گردن موڑ کر وجدان کو دیکھتے جا رہی تھی۔ وجدان جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے، وہ زمین بوس ہوتا اس سے پہلے ہی نک وجدان کو آ کر پکڑ چکا تھا۔ نک کے ساتھ اس کے آدمی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے وجدان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہیر وجدان کو آتا دیکھ کر خود اپنی گاڑی سٹارٹ کیے وہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور نک پیچھے وجدان کو لیے اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا ہے۔ دوسری طرف امیمہ دروازہ بجا بجا کر تھک ہار کر کمرے میں بیڈ کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی اپنے گھٹنوں سے اپنا سر ٹکا کر رو رہی ہوتی ہے۔ سکندر فون میں منگوائی ہوئی سمی کی ویڈیو دیکھ کر فون بج کر
जेब की पैंट में डालते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो सामने ज़मीन पर बैठी हुई उमैमा को देखकर वो पीछे की तरफ मुंह किए एक लंबी गहरी सांस लेता है और अंदर दाखिल होकर वापस दरवाज़ा बंद कर देता है। सिकंदर दरवाजे का कार्ड अपने हाथ में पकड़कर उमैमा की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास घुटनों के बल आकर बैठ जाता है। सिकंदर दरवाज़ा लॉक नहीं करता है, बस उमैमा को दिखाने के लिए उसे बंद करके कार्ड से उसे मुतवज्जा करता है। रो क्यों रही हो? शादी हो रही है, कोई मर थोड़ी रह गया है। सिकंदर उमैमा के बाजुओं पर कार्ड से टैप करते हुए कहता है, दूर हटे मुझसे। उमैमा सिकंदर का हाथ हटाते हुए कहती है। उमैमा जैसे ही सर ऊपर करती है, पूरा चेहरा आंसू से भीगा पड़ा था, नाक लाल सुर्ख हुई थी, पलकें भीगी हुई आपस में चिपकी हुई थी। उमैमा अब भी रोए जा रही थी, जबकि सामने बैठा हुआ सिकंदर उमैमा के आंसू से तर चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर उमैमा की नज़र पड़ने से पहले ही वो अपनी हंसी जब्त कर चुका था। रोना बंद करो और उठ खड़ी हो, निकाह ख्वाह तैयार है निकाह करवाने के लिए। सिकंदर संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ा होता है और सोफे के सामने वाले टेबल की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ से अपना लैपटॉप ऑन किए वो लाइव कॉल लगाने लगता है। पर मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने नहीं करनी है आपसे शादी, समझ नहीं आता है आपको? उमैमा खड़ी होकर गुस्से में चीखते हुए सिकंदर को कहती है। निकाह ख्वाह को कॉल जा रही थी कि सिकंदर कॉल कट करके उमैमा की तरफ कदम बढ़ाता है और उसे बाजू से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचे उसे अपनी आंखों के सामने अपने बिल्कुल करीब खड़ा करता है। सिकंदर। उमैमा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, शायद मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची है मिस उमैमा हैदर। मैंने कहा है निकाह ख्वाह तैयार है शादी करवाने के लिए, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है। सिकंदर उमैमा को बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, छोड़े मुझे। उमैमा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहना शुरू हो गए थे। वो रोते हुए सिसकियां लेते हुए कहती है, वजह? सिकंदर उमैमा को रोता देख गिरफ्त ढीली करते हुए पूछता है, कोई वजह नहीं है, बस नहीं करनी है शादी। उमैमा रोते हुए सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, जब कोई वजह नहीं है तो चुपचाप शादी कर लो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? सिकंदर उमैमा को छोड़ते हुए कहता है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करना चाहती हूँ आपसे शादी करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। उमैमा अपने हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे शादी करने की वजह चाहिए, अभी देता हूँ वजह। सिकंदर कहते ही अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर वीडियो चलाते हुए उमैमा की आंखों के सामने करता है। ये क्या है? उमैमा फ़ोन सिकंदर के हाथ से लेकर उसकी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी वजह? सिकंदर फ़ोन उमैमा को देते हुए खुद सोफे की तरफ बढ़ता है और चौड़ा बैठते हुए टांग पर टांग रखे हुए वो उमैमा को हैरान परेशान देखने लग जाता है। क्या हुआ? मुझसे शादी की वजह पसंद नहीं आई तुम्हें? सिकंदर आंखों में शरारत भरे हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए उमैमा से पूछता है, अब आप ये करेंगे? उमैमा फ़ोन से नज़रें हटाकर सिकंदर को गुस्से में घूरते हुए कहती है, मैं सब करूँगा अगर तुमने इनकार किया दोबारा। सिकंदर टांग हटाए उमैमा को गुस्से में देखते हुए बोला, मुझसे शादी मत करे। उमैमा अटल लहजे में कहती है, मैं करूँगा। सिकंदर भी अटल लहजे में कहते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ और उमैमा की तरफ बढ़ने लगता है। मैं आपको शौहर तस्लीम नहीं करूँगी कभी भी। उमैमा अब भी सख्त लहजे में सख्त नज़रों से देखते हुए कहती है, मैं करवा लूँगा। सिकंदर अटल सपाट अंदाज में कहते हुए कहता है, आपकी कोई अहमियत नहीं होगी मेरी नज़रों में और ज़िंदगी में। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं सब करवा लूँगा, तुम फिक्र मत करो, बस निकाह करो। सिकंदर अपनी बात पर अब भी डटा हुआ था। वो उमैमा के डरते हिचकिचाते हुए वजूद को देखते हुए कहता है, ठीक है फिर करते हैं निकाह, बाद के अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। उमैमा कहते हुए सिकंदर को अपने सामने से हटाते हुए सोफे पर जा बैठती है। सिकंदर उसकी अचानक सी हाँ पर बेयकीनी से 2 पल वहीं खड़ा रहता है, फिर गर्दन झटक कर वो भी उमैमा के पास जा बैठता है और लैपटॉप पर कॉल लगाने लगता है। उमैमा डरते हुए अपने हाथों को आपस में मसलने लग जाती है, डरो मत, शादी करने जा रही हो, मर नहीं रही हो। सिकंदर उमैमा की तरफ गर्दन मोड़ कर कहता है, मेरे लिए डूब मरने का मकाम ही है आप जैसे शख्स से शादी करना। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है। सिकंदर जवाब दे देता इससे पहले ही वीडियो कॉल लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब कॉल लगते ही सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। दोनों धीरे से जवाब देते हैं। अब तो आप दोनों का निकाह मर्जी से हो रहा है या ज़बरदस्ती से? मौलवी साहब दोनों के को देखते हुए पूछते हैं। मर्जी से निकाह ऐसी शक्लों से थोड़ी होता है। उमैमा धीरे से सर झुकाते हुए कहती है, क्या क्या मसला है मेरी शक्ल में? सिकंदर गुस्से में पूछता है। खामोश हो जाए, निकाह करें, मुझे कुछ मत बोले। उमैमा चिढ़ते हुए जवाब देती है, निकाह शुरू करवाए मौलवी साहब आप, और तुम सब्र करो, एक बार निकाह होने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सिकंदर उमैमा को धमकी देते हुए कहता है। उमैमा गंदा सा मुंह बनाकर गर्दन झटक देती है। लड़की का नाम? मौलवी पूछते हैं। उमैमा हैदर। सिकंदर जवाब देती है।
सिकंदर जवाब देता है, बाप का नाम? मौलवी साहब फिर पूछते हैं, हैदर अंसारी। सिकंदर उमैमा के बोलने से पहले ही बोल पड़ता है। उमैमा हैरानगी से सिकंदर की तरफ देखने लग जाती है। माँ बाप हयात हैं? मौलवी साहब पूछते हैं। नहीं, वफात हो गई है सबकी। सिकंदर बिना उमैमा की तरफ देखे हुए मौलवी के हर सवाल का जवाब पुरसुकून होकर दे रहा था। लड़के का नाम? मौलवी पूछते हैं। सिकंदर जहांगीर आलम। सिकंदर पर पुरसुकून सा जवाब देता है। बाप का नाम? मौलवी साहब दोनों को देखते हुए पूछते हैं। उमैमा की नज़रें अभी सिकंदर के चेहरे पर टिकी हुई थी। जहांगीर आलम। सिकंदर सर झुकाकर जवाब देता है। माँ बाप हयात है? मौलवी साहब पूछते हैं तो सिकंदर के होठों पर चुप लग जाती है। जी जिंदा है, माँ बाप ही नहीं एक बहन भी है। सिकंदर की जगह उमैमा जवाब देती है। सिकंदर उमैमा के जवाब देने पर फ़ौरन से उसकी तरफ देखने लग जाता है, जबकि उमैमा उससे अब अपनी नज़रें हटा चुकी थी। निकाह के लिए तैयार हैं आप? मौलवी साहब दोनों के चेहरे को देखते हुए पूछते हैं। जी तैयार है। सिकंदर और उमैमा दो पल ठहर कर दोनों एक साथ जवाब देते हैं। तो निकाह शुरू करते हैं। मौलवी साहब पुरसुकून से होकर कहते हैं। सिकंदर जहांगीर आलम वल्द जहांगीर आलम, क्या आपको उमैमा हैदर वल्द हैदर अंसारी अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब सिकंदर का चेहरा देखते हुए पूछते हैं। सिकंदर अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस लेते हुए कहता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उमैमा हैदर वल्द हैदर अंसारी, क्या आपको सिकंदर आलम वल्द जहांगीर आलम अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर उमैमा कुछ पल दम साधे हुए खामोशी से सर झुकाए हुए बैठी हुई होती है। सिकंदर उसे अब की बार कुछ नहीं कहता है, वो बस खामोशी से सर झुकाए हुए अपने हाथों को मसलते हुए बैठा हुआ था। कबूल है, उमैमा पहली बार कहती है तो सिकंदर गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की मुट्ठियाँ खोल देता है। कबूल है, कबूल है। उमैमा दो बार और कहकर अपने और सिकंदर के रिश्ते को कबूल कर लेती है। निकाह की रस्मात मुकम्मल होते ही दोनों एक लंबी गहरी सांस लेकर अपना अपना सर उठाए मौलवी साहब को देखने लग जाते हैं। मुबारक हो बच्चों, आज से आप लोग एक खूबसूरत रिश्ते में बन चुके हैं। अल्लाह पाक आपको आपके लिए मुबारक करे। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए दुआ देते हैं, जबकि सामने बैठे हुए दोनों को इस बात की कोई खुशी नहीं हुई थी। खुदा हाफिज। सिकंदर कहते ही कॉल कट कर देता है। हो गया निकाह, क्या अब मैं जा सकती हूँ? उमैमा गर्दन मोड़ कर संजीदा लहजे में पूछती है। कहाँ जाओगी तुम? अब तो तुम हर लिहाज से मेरी बन चुकी हो। सिकंदर लैपटॉप बंद करते हुए इत्मीनान से कहता है। जहन्नम में चली जाऊंगी पर आपके साथ नहीं रहूंगी। उमैमा सोफे से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें वहां तक जाने की जहमत नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जहन्नम ही यहीं ले आऊँगा। सिकंदर उमैमा को जाता हुआ देखते हुए कहता है, हाँ मैं खुद रहने भी लग जाना क्योंकि आप वहीं रहना डिज़र्व करते हैं। उमैमा पलट कर गुस्से में दाँत भींचते हुए कहती है, ये बात याद रखो बेगम, जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम भी रहोगी। सोच लो मैं अब कहाँ रहना डिज़र्व करता हूँ। सिकंदर खड़ा होकर उमैमा की तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट के बाजुओं के बटनों को खोलने लगता है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, बात शादी करने की हुई थी, साथ रहने की नहीं। उमैमा सिकंदर को देखते हुए उसकी हरकत को इग्नोर करते हुए कहती है, मेरे अंदाजे से शादी के बाद शादी करने वाले लोग साथ ही रहते हैं, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिकंदर अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए उमैमा की तरफ दबे दबे कदम बढ़ाने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? उमैमा शर्ट का तीसरा बटन खुलता हुआ देखते हुए बौखलाते हुए पूछती है, क्या कर रहा हूँ? सिकंदर चौथा बटन खोलते हुए उमैमा के मज़ीद करीब आता है। शर्ट क्यों उतार रहे हैं आप अपनी? उमैमा अपनी नज़रें दूसरी तरफ बढ़ा करते हुए बोली, कपड़ों में सुहागरात कौन बनाता है बेगम? है सुहागरात, पर आपने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की शादी की है। उमैमा सिकंदर को अपनी तरफ आता देखकर बौखलाते हुए, डरते हुए, धड़कते हुए दिल से कहती है, तो क्या ज़बरदस्ती की शादी ये कहती है कि सुहागरात नहीं मनानी चाहिए? सिकंदर शर्ट का आखिरी बटन खोलते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं होगा। उमैमा अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहती है, हमारे दरमियान सब होगा, सब कुछ होगा, और इसकी शुरुआत हम आज रात से ही करेंगे। सिकंदर उमैमा को डरता देखते हुए उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए अपनी शर्ट का आखिरी बटन खोलकर शर्ट ज़मीन पर उतार कर फेंकता है और उमैमा की तरफ बढ़ने लगता है। सिकंदर को अपनी तरफ आता देखकर वो मुड़कर लंबे लंबे डग भरती हुई दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो बाहर निकल पाती इससे पहले ही सिकंदर उस तक पहुंच जाता है। उमैमा को कमर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता है और उमैमा के मुड़ते ही सिकंदर उसके लबों पर झुक जाता है। शिद्दत से वो उसके लबों पर झुके हुए वो उसकी सारी सांसें खुश्क करने लगता है। सिकंदर के सीने पर हाथ मारते वो उसको खुद से दूर करने की लगती है, पर सिकंदर उमैमा के हाथों को भी अपनी गिरफ्त में लिए उमैमा की कमर से लगाए। सिकंदर उसकी
बची कुची सांसें भी रोकने की पूरी कोशिश करता है। सिकंदर, उमैमा उसे धक्का देते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्या हुआ बेगम? सिकंदर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, पर उसके लबों को आज़ाद कर देता है। आपको शर्म नहीं आती है? आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहती है, हाँ पता है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। सिकंदर उमैमा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, हाथ मत लगाए मुझे। उमैमा उसका हाथ झटकते हुए कहती है, कब तक रोकोगी मुझे? सिकंदर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या? उमैमा उसके चेहरे पर सजी हुई मुस्कुराहट को ना समझते हुए पूछती है, कब तक रोकोगी तुम खुद को मेरे करीब आने से? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आज़ाद रहने दूंगा? सिकंदर के लहजे में और उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी, जो उमैमा के तैश में इजाफा करता जा रहा था। उफ, ये नज़रों का जाम नहीं पीना है मैंने सिर्फ। सिकंदर कहते ही एक बार फिर से उमामा के लबों पर झुक जाता है। उमामा सिकंदर की हरकत पर उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर सिकंदर के लबों पर अपना निशान बनाने की कोशिश में उसे खुद से दूर नहीं करता है। उमामा मुसलसल परिंदे की तरह उसकी कैद में फड़फड़ाते हुए उससे दूर होने की कोशिश करती रहती है। उसकी लगातार कोशिशों को देखकर सिकंदर उमामा के लबों पर निशान देकर उसे आज़ाद कर देता है। उमामा के होठों से खून बहने लग गया था। सिकंदर का दिल और नीयत दोनों उस पर खराब हो रही थी, पर वो अब से ही उस पर ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहता था। सिकंदर उमामा के होठों से खून बहता देख रहा उससे दूर हो जाता है और पलटकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए वो अपनी शर्ट की तरफ बढ़ता है। ज़मीन से शर्ट उठाकर वो पहनने लगता है। उमामा अपने होठों पर हाथ मारकर वहां से बहता हुआ खून देखने लगती है। अभी के लिए इतना ही, मुझे थोड़ा काम है वो कर लूँ, बाकी सब रात को अपने घर जाकर करेंगे। सिकंदर शर्ट पहनते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, क्या करेंगे आप रात को? उमैमा अपने होठ पर हाथ रखते हुए हैरानगी से पूछती है, वो अभी बताऊंगा नहीं, रात को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सिकंदर शर्ट के बटन बंद करते हुए उमैमा के करीब आकर उसके खून निकलते हुए होठ पर से अपने अंगूठे से खून साफ किए वो अंगूठा अपने मुंह में डालकर साफ करते हुए कहता है, गंदी हरकतें मत करें। उमैमा सिकंदर का हाथ उसके मुंह से हटाते हुए कहती है, अब तो शुरुआत है इन गंदी हरकतों की, तुम सिर्फ इंतज़ार करो मेरा, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, फिर चलते हैं हम अपने घर। सिकंदर उमामा के गाल खींचते हुए कहता है और कहकर कमरे का दरवाज़ा आराम से खोलकर बाहर निकल जाता है। उमामा दरवाजे को बिना लॉक देखकर वो हैरान कुन नज़रों से दरवाजे को देखने लग जाती है। ये खुला हुआ ही था क्या? उमामा दरवाजे को खुलता हुआ देखते हुए कहती है। एक छोटे से अंधेरे में डूबा हुआ कमरा, जिसके दरमियान में कुर्सी पर बैठा हुआ वजदान गर्दन लटकाए हुए हाथ पर बांधे हुए वो बेहोश हुआ पड़ा था। कमरे में लाइट्स नहीं थी। कमरे में क्या, इस वक्त पूरे फार्म हाउस में अंदर लाइट नहीं थी। काफ़ी दिन बंद रहने की वजह से लाइट बोर्ड शूट कर गया था, जिसकी वजह से पूरे फार्म हाउस की लाइट्स बंद हो गई थी। हीर कमरे में मोमबत्तियां जलाकर कमरे में रोशनी कर रही थी। ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? कहीं मरमरा तो नहीं गए हैं? हीर आखिरी तीसरी मोमबत्ती जलाते हुए गर्दन मोड़कर वजदान को देखते हुए खुद से कहती है। हीर माचिस की तीली बुझाकर मोमबत्ती हाथ में पकड़े हुए वो वजदान की तरफ बढ़ रही थी और जाकर मोमबत्ती वजदान के चेहरे के सामने की वो काफ़ी देर तक उसके चेहरे को खामोशी से देखने लग गई थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से चांद की हल्की फुल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रोशनी के साथ साथ खिड़की से आने वाली हवा जो मोमबत्तियों से टकराकर बुझने लगती है। हीर जल्दी से दूसरा हाथ आगे बढ़ाए मोमबत्ती को बुझने से रोकती है। हीर वजदान के चेहरे से सरसरी सी नज़र हटाती ही है कि वजदान अपनी आंखें खोलकर करीब से हीर के मुस्कुराते हुए चेहरे और आंखों की तरफ देखने लग जाता है। अगर मेरे इतने करीब ही रहना था तो बता देती मुझे, वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से धड़कते हुए दिल से कहता है। वजदान की आवाज़ पर हीर फौरन से पलटकर उसकी तरफ देखती है। हीर की आंखें सीधा वजदान की आंखों से जा टकराती है। वजदान तो पहला ही हीर की आंखों का दीवाना हुआ पड़ा था। आज हीर भी उसकी काली रात जैसी गहरी आंखों में आज पहली बार इतने गौर से देख रही होती है कि उसकी आंखों में खो जाती है। ऐसे मत देखा करो, एक पैदल है, कितनी बार छीनना एक ही दिल है, कितनी बार छीनना है मुझसे। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान की बात पर हीर जल्द ही खुद को कंपोज किए हुए वजदान से दूर हो जाती है। हीर जैसे ही दूर होती है वो पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने अचानक से तेजी से धड़कते हुए दिल को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। वजदान हीर की हालत देखकर मुस्कुरा देता है। हीर से नज़र हटाकर वो जैसे ही अपनी तरफ देखता है उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुए हैरानगी ने जगह बना ली थी। ये क्या है? वजदान अपनी तरफ देखते हुए कहता है। वजदान की आवाज़ पर हीर गहरी सांस लेकर पलटकर उसकी तरफ देखती है और देखते हुए वजदान के सामने वाली कुर्सी पर आ बैठती है। आपको कब होश आया? हीर वजदान के सामने बैठते हुए अपने हाथों में मोमबत्ती पकड़े हुए खिड़की की तरफ पड़े हुए
टेबल की तरफ बढ़ते हुए वजदान पर सरसरी सी नज़र डालते हुए देखते हुए पूछती है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई मुझे किडनैप करते हुए? मैं तुम्हारा शौहर रह चुका हूँ। वजदान उसकी सुनी हुई बात को नज़रअंदाज करते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। हाँ, नहीं आती है मुझे शर्म, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं मेरे पुराने शौहर। हीर गहरी सांस लेते हुए वही खड़ी खड़ी होकर आग के साथ खेलते हुए वजदान की बात का जवाब देती है, अब और इसी वक्त खोलो मुझे, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलवाऊं। वजदान, जो अपने आप को बंधा हुआ देखते हुए गुस्सा आ रहा था, जो ना वो हीर पर निकाल सकता था ना इस वक्त कुछ कर सकता था। वाह वाह, आप एक पुलिस वाली की बेटी को ही पुलिस की धमकी दे रहे हैं, क्या बात है? हीर मुड़कर वजदान को देखते हुए अपने हाथों से वाह का इशारा करते हुए कहती है, आह सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम पुलिस वाली की बेटी हो। वजदान हीर को देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है, अच्छा अब तो याद आ गया है ना, अब काम की बात कर लेते हैं। हीर हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए दोबारा वजदान की तरफ छोटे छोटे कदम उठाने लगती है। यार खोल दो मुझे, इंसान की बच्ची बनकर मुझसे बात करो, ये गुंडागर्दी छोड़ दो। वजदान अब तंग हो रहा था, रस्सियों में गहरा हुआ खुद को देखकर गुंडागर्दी करना मैंने आपसे ही सीखा है। हीर वजदान के सामने बैठते हुए मोमबत्ती दोनों के दरमियान अपने हाथ में पकड़े हुए कहती है, हाँ कभी कुछ अच्छा नहीं सीखना, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें ही सीखना। फरजान हीर को देखते हुए गंदा समूह बनाते हुए कहता है, बाजू लगातार पीछे बंधे हुए होने की वजह से उसके बाजू और कंधे में गोली के जख्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप में कुछ अच्छा होता तो मैं अच्छा सीखती ना। चले छोड़े ये सब, बताएं मुझसे शादी करेंगे? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए वजदान के रद्द अमल को देखते हुए मज़े लेते हुए पूछती है, क्या तुमने मुझसे शादी करने के लिए मुझे अगवा किया है? वजदान हैरान कुन नज़रों से देखते हुए पूछता है, हाँ शादी के लिए किया है, बताएं शादी करेंगे या मरना पसंद करेंगे? हीर मोमबत्ती वजदान के चेहरे के करीब करते हुए कहती है, इस सिचुएशन में तो मैं मरना ही पसंद करूंगा, बस यही रह गया था मेरी ज़िंदगी में लड़की के हाथों किडनैप होना। वजदान अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ते हुए आसमान की तरफ देखते हुए शर्मिंदगी से चूर होते हुए कहता है, जवाब दे मुझे, इधर उधर क्या देख रहे हैं? हीर वजदान के चेहरे के मजीद करीब मोमबत्ती करते हुए कहती है, ऐसे इसे नीचे रखो, हाथ जल जाएगा। वजदान हीर के हाथ में पिघलती हुई मोमबत्ती की तरफ पलट कर देखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात मानते हुए जल्दी से मोमबत्ती नीचे ज़मीन पर रख देती है। शाबाश मेरी गुड़िया, बस ऐसे ही हमेशा मेरी बातें मानती रहा करो, कितनी प्यारी लगती हो वैसे। वजदान मुस्कुराते हुए हीर के चेहरे को तकते हुए बोला, आप मेरी फिक्र ना करे, अपनी करे। हीर गंदा सा मुंह बनाते हुए वजदान को देखते हुए बोली, तुम्हारे होते हुए कभी कुछ हो सकता है? मुझे तुम्हारी मौजूदगी में मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में मैं अपना नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होता हूँ। वजदान पुरसुकून सा होते हुए कुर्सी से पुष्टि टिकाते हुए कहता है, ठरकपन खत्म नहीं होगा आपका। हीर भी कुर्सी से पुष्टि टिकाते हुए कहती है, ठरकपन नहीं है शहजादी, मैंने मोहब्बत है जो मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें बताना और दिखाना चाहता हूँ, पर मजबूर हूँ। तुमने हाथ पैर दोनों बांध रखे हैं मेरे। वजदान दर्द में मुब्तला अपने दर्द को बमुश्किल जब्त करते हुए कहता है, मैं जानती हूँ आप मोहब्बत नहीं करते हैं, सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए झूठी मोहब्बतों की बातें करते हैं। हीर तल्ख लहजे में वजदान के चेहरे से नजरें हटाते हुए कुर्सी से पुष्ट टिकाए हुए सख्त नजरों से देखते हुए कहती है, तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन करने से बाज नहीं आओगी। वजदान सर झुकाते हुए कहता है, मोहब्बत क्या सच में करते हैं? हीर कुर्सी से पुश्त हटाते हुए वजदान से पूछती है, सबूत चाहिए तुम्हें? इतना बड़ा जीता जागता इंसान तुम्हारे कदमों में बिछने के लिए तैयार बैठा हुआ है और तुम अब भी मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? वजदान हंसते हुए हीर की आंखों में देखते हुए कहता है और कहकर अपना सर झुका लेता है। वजदान। हीर उसका झुका हुआ सर देखते हुए कहती है। हीर की आवाज़ पर, उसके नाम की पुकार पर वजदान आंखें बंद करके अपने दिल को सुकून बख्शता है और कुछ उसी तरह बैठे हुए वो कुछ देर बाद सर उठाकर दोबारा हीर की आंखों में देखने लगता है। बात तो चाहत भरी एक नज़र की है, वरना हर किसी से कहाँ करती है कलाम ये आंखें। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए दिल ही दिल में खुद से कहता है और कहकर गहरी सांस लेते हुए इधर उधर देखते हुए वो अपने आप को खोलने की कोशिश करता है। वो नज़रें फेर लेता है क्योंकि जानता है अगर कुछ पल और उसे देखता रहा तो अपने इस वक्त के हाल से भी जाएगा। मोहब्बत कमज़ोर दिलों का काम नहीं है, रूह कांप जाती है जब यार जुदा होता है। हीर वजदान के दूसरी तरफ मुड़े हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी मोहब्बत कमज़ोर नहीं है, ना मैं कमज़ोर दिल का हूँ। तुमने दीवाना कर दिया है मुझे, तुम्हारी इन आँखों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम्हारी मौजूदगी मेरे दिल को सुकून देती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे बेचैन कर देती है और साथ ही साथ पागल भी। वजदान हीर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। वजदान की नज़रें मुसलसल हीर की आंखों में ही थी। वो अपनी बात का एक एक लफ्ज़ शिद्दत से कहते हुए
ہیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پر ہیر اس کو اپنے قریب آنے کے راستوں کو بند کیے ہوئے تھی۔ اگر میں آپ کو کبھی نہ ملی تو کیا آپ ایسے ہی رہیں گے، جانور بن کر؟ ہیر وجدان کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں، شاید اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بدتر بن جاؤں۔ وجدان بنا سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اور اگر مل گئی تو بدل جائیں گے؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتی ہے۔ بدل جاؤں گا، تمہیں پانے کے بعد میں بدل جاؤں گا، بلکہ بدل چکا ہوں۔ وجدان اپنے آپ پر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تو پالے مجھے اور چھوڑ دے ہر چیز وہ جو آپ اب کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ ہیر کی باتوں پر وجدان حیرانگی اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کیا؟ وجدان حیرانگی سے کہتا ہے۔ ہاں۔ ہیر مختصر سے جواب دیتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ خیریت ہے؟ کہیں ایک دن کی دوری نے تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں کروا دی؟ وجدان ہیر کو کھڑکی کے پاس جاتا دیکھتا ہوا کہتا ہے، کھول دو مجھے ڈارلنگ، آزاد جانور کو یوں پنجروں میں قید نہیں کیا جاتا۔ وجدان مسکراتے ہوئے شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مجھے اس آزاد جانور کو قید کرنا آتا ہے۔ ہیر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر پلٹ کر اٹل لہجے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یقیناً تمہیں ہی آتا ہے۔ وجدان اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کی گھٹان کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، مجھے قید کرنا ہے تو اپنی باہوں میں کرو، یوں رسیوں میں قید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وجدان اپنے ہاتھ کی رسی کو کھول کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، رسی تو کھول دیتا ہے لیکن اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ مجھے جانور نہیں پسند، ان کا میرے قریب آنا مجھے زہر لگتا ہے۔ ہیر وجدان کے پاس آتے ہوئے اس کے سامنے ٹہلتے ہوئے کہتی ہے، یہ جانور تمہیں شہد بھی لگے گا، ایک دفعہ مجھے کھولو تو صحیح۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے کرسی پر چوڑا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، خاموش ہو جائے اس سے پہلے کہ آپ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ ہیر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، میری مصیبت تو پہلے ہی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وجدان ہیر کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنی نظریں جھکا لے ورنہ انہیں نوچنے میں وقت ضائع نہیں کروں گی۔ ہیر وجدان کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتی ہے، نوچ لو جانے من نوچ لو، سر سے لے کر پیر تک میں تمہارا ہی ہوں، جو نوچنا ہے نوچ لو۔ وجدان اب بھی ہیر کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اف استغفر اللہ، وجدان کتنے بے شرم انسان ہیں آپ۔ ہیر غصے میں کہہ کر اپنا منہ موڑ لیتی ہے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، تمہیں میری اتنی یاد آ رہی تھی تو بتا دیتی، میں تمہیں کہیں دور ہی نہ جانے دیتا۔ وجدان اپنے پیروں کی رسی کھولتے ہوئے کہتا ہے، مجھے آپ کی کوئی یاد وغیرہ نہیں آ رہی تھی، جب راستے الگ ہو چکے ہیں تو وہ سفید گلاب اور وہ انسانی دل، وہ سب کیا تھا؟ ہیر کو پلٹتا دیکھ کر وجدان رک جاتا ہے اور سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ میری محبت تھی، میری جان کے لیے اور میرے سسر کے لیے میری طرف سے پہلا تحفہ تھا وہ۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا تھا تمہیں؟ وجدان ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے پوچھتا ہے تاکہ ہیر اس سے اپنی نظریں ہٹائے، اور وہی ہوا۔ ہیر غصے میں اس سے نظریں ہٹا چکی تھی، جس کا فائدہ وجدان اٹھاتے ہوئے اپنے پیروں کی رسی اور اپنے پیٹ اور سینے پر بندھی ہوئی رسی کو کھولنے لگتا ہے۔ جب تک تم سے واپس نکاح نہیں کر لیتا ہوں تب تک میں نے عہد کیا ہے، میں ہر روز تمہیں تحفہ بھیج کر اپنی محبت کا احساس دلواؤں گا۔ وجدان اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کر کے آرام سے رسیاں سائڈ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتی میں، پر اپنے ماں باپ سے بہت کرتی ہوں اور ان کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہیر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، اب سمجھا تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا ہے۔ وجدان ہیر کی بات سن کر ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، تمہارے باپ سے دشمنی خاندانی ہے، اور خاندانی دشمنیاں ختم آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ وجدان اپنے ہاتھوں کو لگاتار کوششیں کرتے ہوئے کہتا ہے، جانتی ہوں میں نے نہ جانے اب تک کتنے خاندانوں کو ختم کیا ہے، مجھے خود یاد نہیں ہے۔ ہیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دونوں کمر پر باندھے ہوئے پرسکون سی اس کی طرف آتی ہوئی کہتی ہے۔ وجدان بیٹھا ہوا کچھ اس انداز میں تھا کہ ہیر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر چکا ہے۔ وہ پرسکون سی ہو کر کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کمرے میں موم بتیوں کی ہلکی پھلکی سی روشنیوں میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے پھر رہی تھی۔ پر جانتے ہیں ہم نے آج تک جتنوں کی بھی جان لی ہے وہ سب جان سے جانے کے حقدار تھے۔ ہیر بنا وجدان کو دیکھے کمرے کا کونا کونا دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اپنے مطلب کی خاطر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اور ہمیں تکلیف دینے والوں کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ہیر کندھے اچکا کر جیسے ہی پلٹ کر وجدان کو دیکھتی ہے، وہ کرسی سے غائب ہو چکا تھا۔ خالی کرسی دیکھتے ہوئے وہ فوراً سے دھڑکتے ہوئے دل سے اپنے آس پاس دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہیر ایک بار پلٹ کر اپنے پیچھے جیسے ہی دیکھتی ہے، وجدان اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ہیر کے پلٹنے پر وہ اسے اسی پل اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ وجدان کے بازو کا زخم ابھی بھی تازہ تھا، اس سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وجدان اپنے درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہیر کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔
ہیر کا سر اس کے بائیں کندھے سے لگا ہوا تھا۔ وجدان ہیر کی کمر کے گرد وہ اپنی بازو کا حصار باندھے ہوئے ہیر کو اپنے آپ میں قید کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وجدان چھوڑے مجھے۔ ہیر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ رک جاؤ 2 منٹ، پھر خود ہی چھوڑوں گا میں تمہیں۔ وجدان ہیر کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپانے لگتا ہے۔ ہیر وجدان کی قریب پر بے چین نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بے چین دل کو بھی سکون مل رہا تھا۔ ہیر اس بات کو ماننے سے جتنا خود کو روک رہی تھی، وجدان کی قریبی اس کا سامنا ہونا اسے اسی بات کا ثبوت دے رہی تھی۔ یا اللہ، میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ میرے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے وجدان کے پاس ہونے پر؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہیر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوششوں میں لگ جاتی ہے۔ کہیں یہ پہلی علامت تو نہیں ہے مجھے وجدان سے محبت؟ ان کے ایک دن نہ دیکھنے پر مجھے ہی سن رہے تھے، یہی دیکھ رہے تھے، ان کا ہی بار بار مجھے خیال آ رہا تھا۔ ہیر وجدان کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے کھڑکی سے باہر آسمان میں کالی گہری اندھیری رات میں آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کے جھرمٹ کے درمیان ایک اکیلے مکمل چاند کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا میں بھی ان کو پسند کرنے لگ گئی ہوں؟ ہیر کی آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھی۔ کیا میں وجدان کو پسند کرتی ہوں یا میں بھی محبت کر بیٹھی؟ ہیر نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ وجدان ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہیر کوئی جواب نہیں دیتی ہو، بس خاموشی سے وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہیر یہ دشمن ہے بابا کا، میں ایک دشمن سے عشق کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی ہوں، ہرگز نہیں کر سکتی ہوں، چھوڑے مجھے، دور رہے آپ۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اتنی تیز ان کی آواز تھی کہ وجدان بآسانی ان کی آواز سن رہا تھا۔ آپ آزاد کیسے ہوئے؟ میں نے آپ کو اچھے سے باندھا تھا۔ ہیر کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے مزید تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے پوچھتی ہے۔ بھاڑ میں گئی رسی، پرسکون ہو جاؤ تم، اتنی تیز دھڑکنیں ہو رہی ہیں تمہاری۔ وجدان ہیر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے کی مانند پکڑے ہوئے پیار اور فکرمندی سے چور لہجے میں کہتا ہے، آپ پاگل ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، تمہارے پیار میں؟ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، نفرت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے، غصہ نہیں آ رہا ہے، میں نے آپ کا دل توڑا ہے، آپ سے جھوٹ کہا ہے، جھوٹی شادی کی تھی میں نے آپ سے، آپ نے جھوٹ بولنے والے شخص کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے ہوئے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں اور نم آنکھوں سے پوچھتی ہے، تم سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے مجھے، پاگل نہیں ہوں، جس سے محبت کروں اسی سے نفرت کروں۔ وجدان ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، گڑیا رویا مت کرو، کتنی بار کہا ہے، پہلے تو نہیں آ رہا تھا لیکن اب ضرور غصہ آ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں نمی دیکھ کر۔ وجدان ہیر کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ ہیر بے یقینی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے وجدان کے چہرے کو اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے۔ کیا ہے یہ آدمی؟ ہیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، چھوڑیں گے مجھے؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، دل نہیں کر رہا۔ وجدان مسکراتے ہوئے بولا، ایسی کی تیسی آپ کے دل کی، چھوڑیں مجھے۔ اور یہ کیا ہے؟ ہیر خود اپنا چہرہ وجدان کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، کیا ہے؟ وجدان حیرانگی سے پوچھتا ہے، میں نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، نہ کہ رومانس کرنے کے لیے۔ ہیر وجدان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، تو کیا ہو گیا میری جان؟ جب خوبصورت جوان ہینڈسم لڑکا آنکھوں کے سامنے اور اتنا قریب ہوتا ہے تو رومانس خود بخود ہو جاتا ہے۔ وجدان ہیر کے بالکل قریب آتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی باتوں پر ہیر اپنے دانتوں تلے نچلا ہونٹ دبا کر اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے، تم بلش کر رہی ہو؟ وجدان ہنستے ہوئے ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کوٹ چھوڑے میرا۔ وجدان ہیر کے کوٹ کا کونا پکڑ کر اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے شرارت سے بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہتا ہے، میرے خیال سے میں نے سچ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو کڈنیپ کیا تھا، رومانس کرنے کے لیے نہیں، چھوڑے میرا کوٹ۔ ہیر وجدان کے ہاتھ سے کوٹ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کرسی کی طرف لے کر جاتی ہے، چھوڑو نہ کڈنیپنگ وغیرہ، آؤ ہم دونوں رومانس کرتے ہیں۔ وجدان ہیر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، دماغ درست جگہ پر ہے آپ کا؟ ہیر وجدان کے سینے سے لگی ہوئی غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہی تھا، تم نے کڈنیپ کر کے اس کو خراب کر دیا ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہتا ہے، اگر یہ درست ہوتا تو مجھے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہیر وجدان کے ماتھے پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تو ایسے خراب کرنے والی بھی تو تم ہی ہو،
پہلے ہی اتنی مشکلوں سے تمہیں اپنی زندگی میں لایا تھا اور آئی بھی ایسے نہ ہونے کے برابر، اور پھر نکل گئی میرے ہاتھوں سے، اور پھر سے سب کرنا پڑے گا۔ وجدان تھکے ہوئے لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کے ہاتھ آؤں گی؟ ہیر وجدان کی ڈٹائی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم آؤ گی، تم صرف میرے ہاتھوں میں ہی نہیں جان، میری باہوں میں بھی آؤ گی، اور جس دن آئی اس دن تم سے اپنے ہر انتظار کا بدلہ اپنی محبت کی شدت سے لوں گا۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار مضبوطی سے باندھے ہوئے کہتا ہے، دیکھتے ہیں ایسا کوئی دن بھی آئے گا آپ کی زندگی میں یا نہیں، کیونکہ چانسز بہت کم ہے۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے اس سے دور ہوتی ہے۔ انسان کبھی کچھ اچھا بھی بول لیتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے ہمیشہ اگلے کا دل چھنی کر کے رکھنا۔ وجدان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہیر کو گندا سا منہ بنا کر دیکھتے ہوئے بولا، اچھا، اور جو آپ بے رحمی سے لوگوں کو مار کر ان کا دل تحفے میں دوسروں کو دیتے ہیں، اس کا کیا؟ ہیر اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سیریس فیس میں کہتی ہے، وہ کام ہے میرا۔ وجدان نے بھی نظر چراتے ہوئے اٹل لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جہاں پر روشنیوں کی چند کرنوں کرسی اور ٹیبل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا کام کرنا ضروری ہے کیا آپ کے لیے؟ ہیر وجدان کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کام ہوتا ہے، اس میں خواہشات نہیں دیکھی جاتی ہے، صرف اور صرف ترقی اور کامیابی دیکھی جاتی ہے۔ وجدان کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے ساتھ آدمی نہیں ہے؟ وجدان مڑ کر ہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں، میرے اور آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہیر دونوں ہاتھ کمر میں باندھے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے، کافی بہادر ہو گئی ہو جو اکیلے مجھ جیسے شخص کو اٹھا بھی لیا اور اس کے سامنے بنا ڈرے ہوئے کھڑی ہو۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے فخری انداز میں کہتا ہے، ڈر نہیں لگتا ہے مجھ سے؟ وجدان کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، نہیں لگتا ہے۔ ہیر وجدان کے پیچھے چلتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے مجھ سے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وجدان دروازے کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، فی الحال تو جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ ہیر لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی وجدان کے پاس جاتی ہے، اس کے شرٹ پیچھے سے پکڑ کر اسے واپس کمرے میں ڈھکیلتی ہے اور خود دروازہ بند کیے وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وجدان پلٹ کر غصیلے لہجے میں کہتا ہے، پہلے جو مجھے چاہیے وہ مجھے دے دے، اس کے بعد جہاں جانا ہے وہاں چلے جانا۔ ہیر وجدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ وجدان ہیر کے قدموں کو دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ ہیر اب وجدان سے کیا مانگے گی، کیا وہ اس سے سچ میں نکاح کرے گی، آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اور آگے کے جتنے ایپیسوڈ ہوں گے وہ آپ کو ممبرز بننے پر مل جائیں گے۔ جو بھی ایپیسوڈز ہے میں اسے رکھ دوں گی شیڈیول پر، اور اگر آپ ممبرشپ لیتے ہیں تو آپ کو وہ ایپیسوڈ مل جائیں گے۔ آپ وقت سے پہلے ان ایپیسوڈز کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ایون پورے ناول کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو بس آپ کو ممبرشپ لینی ہوگی، اس کے لیے آپ چینل کو چیک کر لیں، جوائن پر جا کر آپ وہاں پر دیکھ لیں گے۔ ممبرشپ بھی میں نے بہت چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے، پورے منتھ کی منیمم جو فیس یوٹیوب نے دی ہے میں نے بس وہی فیس رکھ دی ہے۔ تو آپ اگر ممبرشپ لیتے ہیں تو آپ آگے کے ناولز کو کمپلیٹ سننے کے لیے آپ کو جتنے بھی آگے ایپیسوڈ ہوں گے وہ سب آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کو ہر دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یا پورے ویک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ ممبرشپ لینا چاہیں تو لے لیں، ورنہ ریگولر ایک ایپیسوڈ جو آتا ہے وہ تو شیڈیول کے اکارڈنگ آتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس فی الحال اس ویڈیو کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔